आशा रखी चत में मेरा सबो दुख गवाए जियो। वाहिगुरु साहिब जी एह साचा सोहेला साचे घर गावो गावो तां सोहिला घर सच जिथे सदा सच ध्यावहि। एह साचा सोहिला सच घर गावो गावो तां सोहिला घर सच जिथे सदा सच ध्यावहि। सचो ध्यावह जा तुध भावह गुरमुख जिन्ना बुझावहे। यह सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे। कह नानक सच सोहिला सच्चे घर गावहे। कह नानक सच सोहिला सच्चे घर गावहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी आनंद साहिब की 39वीं पवित्र पौड़ी अंदर मनुख की उस अवस्था का जिक्र करते हैं, बयान करते हैं कि जदों मनुख दे जीवन के विच गुरु प्रवेश करता है तो उस समय मनुख को ये पता लगता है, ये ज्ञान होता है कि जीवन का जिहड़ा परम आनंद है वो अकाल पुरख परमात्मा की प्राप्ति नाल ही मनुख उस आनंद को मान सकता है। उनकी शुरुआत गुरु साहब तो हुई। पातशाह जी ने कृपा की, आरंभक बचन किए, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। हुण जदों सतगुर का साडे जीवन में प्रवेश होया, सतगुर की विचार साडे जीवन में आई तो ये नहीं भी पहले दिन ही सानू आनंद की प्राप्ति हो गई। आनंद की परिभाषा जिहड़ी है वो गुरु ने सानू दसी भी आनंद की परिभाषा की है आनंद। सतगुर पातशाह जी आखते ने आनंद वो नहीं भी कुछ दुनिया की दौलत बरामद हो गई तो कुछ समय वास्ते तू खुश हो गया तो तू कह दिता मैं तो बड़ा आनंद विच हाँ। इनका मतलब आनंद की कीमत बहुत थोड़ी हुई कि जीवन विचों दौलत चली गई फिर आनंद भी चला गया। भी दुनिया की कोई चीज़ प्राप्त हो गई तो इनका मतलब भी आनंद जिहड़ा है मिल गया नहीं। उन्होंने आनंद नहीं, उन्होंने कहते हैं सुख। सुख अते आनंद विच जमीन आसमान का फर्क है। जिहड़ा सुख है ये उन्ना चिर है जिन्ना चिर कोई चीज़ साडे कोल है, तो जदों साडे कोल नहीं तो उदों फिर वही चीज़ साडे वास्ते दुख बन जाती है, दुख का कारण बनती है। ताई तो महाराज बाणी विच आखदे ने सुख मंगत दुख आके आवे। कह लगे मैं मंगया तो सुख सी पर सुख के पिछे दुख खड़ा सी। हुण दुनिया के पदार्थों विचों संसार के सुख सहूलतां जिहड़ियां ने आपां इजाद करते हैं, अपने आसे पासे इकट्ठियां करते हैं, जिन्ना यतन करते हैं वो इस करके भी आपां सुखी हो सकीए। तो पातशाह जी आखदे ने उन्हां नाल तैनूं सुख तां मिलदा है पर कुछ समय वास्ते, सदीवी नहीं। इहदा मतलब जिहड़ी चीज़ तो तू सुख भालदा है उहदे तो तैनूं सदीवी सुख नहीं मिलने वाला, पर जिंदे चरणों नाल तू जुड़ना है
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਸਦਾ ਸੁੱਖ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਉ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹ ਹੈ ਸਦਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਪਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੌਣ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵਲੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿ ਲਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗਾਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਸੱਚੇ ਘਰ ਗਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਘਰ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਸਤ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
परमेश्वर का घर है सत संगत। सत संगत विच बैठ के खुशी का गीत गाया, भाव परमात्मा की सिफत सलाह की। ते साहब आदि ने गाओ तो सुहेला घर सच है। गाउना भी जरूर है गीत, पर गाउना कित्थे है? सच्चे दे घर विच बैठ के, जिथे सदा सच ध्यावे, जिथे सदा ही सच्चे दी सिफत सलाह की जाती है, या जिथे परमात्मा नूं प्यार करने वाले गाउंदे ने, जिथे एक अकाल पुरख परमात्मा की गल होंदी होवे, जिथे एक दी सिफत सलाह की गल होंदी होवे। हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है ना, इस विच किसी राजे महाराजे की वडियाई नहीं, इस विच केवल एक अकाल पुरख की वडियाई है, उहदी सिफत सलाह है। ते जिन्ने भी भगत होए ने, जिन्ने गुरसिख होए, गुरु साहबान होए, इन्हां सारियां दे जीवन दे विच कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है कि उस घटना ने इहो जिहा मोड़ लिआंदा कि उन्हां दे जीवन विच संगीत का जन्म हो गया, संगीत का जन्म होया। वो भावें गुरु नानक साहब महाराज पातशाह जी ने, वो भावें भाई मरदाना जी ने, वो भावें गुरु अंगद साहब पातशाह जी ने, गुरु अमरदास पातशाह जी ने, पर उन्होंने दे जीवन विच एक संगीत ने जन्म लिया। उसे ही संगीत ने मनुखता जिहड़ी कि परमात्मा तो दूर हो चुकी सी, टुट चुकी सी, जिन्हां दे हिरदे कठोर हो चुके सन, जिन्हां दे हिरदे ईर्खा ते द्वेष नाल भर चुके सन, गुरु नानक साहब ने उसे ही संगीत नाल, उसे ही रबी गीत दे नाल मनुखता का भला किया। पातशाह जी आखदे ने कि भलिओ आओ असीं सारे रल के उस सच्चे परमात्मा परमेश्वर की सिफत सलाह के गीतां नूं गाइए। खुशी मनाउणी है तो क्यों ना तू उस मालक के चरणों नाल जुड़ के खुशी मना, पर कादी खुशी मना रहे हैं? इत्थे वो खुशी नहीं मनाई जा रही संसार की, इत्थे खुशी मनाई जा रही है परमात्मा के आनंद की प्राप्ति की। मैनूं आनंद की प्राप्ति हो गई। तो साहब आखदे ने कि सतसंगत रूपी परमेश्वर के घर विच रब्बी गीतां नूं गाउणा है। सचो ध्यावे जां तुध भावे गुरमुख जिन्ना बुझावे। पर वो खुशी के गीत हर एक मनुख नहीं गा सकता। क्यों? हर एक मनुख गा तां रहा है, पर परमात्मा नूं भा रहा है कि नहीं, ये तो रब नूं पता है। असीं सवेरे शाम रोज ही सोदर की बाणी जदों पढ़ते हैं, उहदे विच पातशाह जी ने गाउण का जिक्र किया है। तो उत्थे पातशाह जी गुरु नानक साहब जी आख रहे ने भी हे खुदा परमात्मा परमेश्वर प्रभु सारी कायनात तेनू गा रही है। भावें वो अग है, हवा है, जल है, थल है, वनस्पति जीव जंत मनुख सारे तेनू गा रहे हैं। पर गाउण विच फर्क है। एक दा गाउणा जिहड़ा सिर्फ तो सिर्फ पखंड है, तो एक दा गाउणा प्यार है। एक दा गाउणा शरधा ते प्यार है, एक दा गाउणा पखंड है, दिखावा है। एक स्वार्थ रख के गा रहे हैं, पर एक प्यार रख के गा रहे हैं। बड़ा जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। कहते एक बार एक बाग दे विच एक मनुख बैठा होया सी। उहदे कोल बहुत सारिया धर्म पुस्तकां ज्ञान दियां इस तरह पईयां ढेर लगे हुए, बैठा होया। लोग बड़े प्रभावित उस तो, बहुत परम ज्ञानी है, सिद्ध पुरुष है, इन्हें बड़ी सिद्धि हासिल की है, किन्ने सालों तो बैठा हुआ है। कहते एक दिन कोई कोलों दी जीव लंघिया, तो उन्हें आख्या, कह लगा भी मैं भगवान के घर का सेवक हाँ, तो मैं भगवान के घर चलिया वा, तो तेरे को मन की इच्छा हो, मैं बड़ा खुश होया भी तू इन्ने सालों का इत्थे बैठा होया, मैनूं पता लग्या, तो तेरी इच्छा को कामना हो। उन्हें आख्या हाँ, तू रब नूं ये पुछी बई कितना समा होर लगेगा उहदे मिलाप विच। उन्हें आख्या ठीक है,
थोड़ी दूरी ते अगे गया, एक नौजवान बैठा होया सी, कुछ समय ही होया सी बैठे, ते लंघदा होया नज़र पई ते वो रब दे गीत नूं गा रहा सी बड़े प्यार नाल। उस नौजवान नूं उस जीव ने पूछया भी मैं रब दे घर दा सेवक हाँ, गुजर रहा मैं इत्थों, तेरे तो पहला भी एक सिद्ध पुरुष मिले ते तेनू भी मैं वेख्या है भी तेरी भी कोई इच्छा कोई कामना है? वो कहंदे नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं खुश हाँ। वो कहंदे नहीं तू फिर भी दस, तू फिर भी मैनू दस कुछ ना कुछ तो। वो कहंदे नहीं मेरी कोई इच्छा मेरी कोई कामना है ही, मैं खुश हाँ बस। कहंदे ठीक है। कह लगे वो जीव गया, कुछ समय बाद वापस आया। हुण जिन्हें इस तरह धर्म ग्रंथों के पोथियां के ढेर लाए हुए, बड़े समय तो बैठा होया, लोगों में प्रसिद्धि है, लोग मत्थे टेकते नमस्कार करते वाह वाह करते, तो हुण जदों दे सामने वो आके खलोता कोई रब दा फरिश्ता, उन्हें आख्या भी मैं खुदा दे घर गया सा, रब दे घर गया सा। उन्हें आख्या फिर रब ने की आख्या, किन्ने दिनों में मिलाप होगा? वो कहता है भी रब ने आख्या भी जिस बाग में बैठा हुआ ना, उस बाग में जिन्ने दरख्त ने जिन्ने पेड़ ने उन्ने साल होर लगणगे। उन्हें उस वेले माला रची पासे उठ खलोता, कह लगा इन्ने साल हो गए बैठिया, अजे इन्ना टाइम होर लगेगा? उन्हें छड्डो पर तुर पे, इन्ने साल तो हो गए बैठे हुए, अजे भी इन्ना टाइम होर लगेगा? उन्हें परा किते धर्म ग्रंथ तुर पिया, कहते छड्डो परा। नौजवान को गया, कहता भी तू मैनू आखिया सी पुछी ना, पर फिर भी मैं पूछया। उन्हें आख्या फिर की आख्या रब ने? कहता रब कहता जिस बाग में बैठा है, उस बाग में जिन्हें दरख्त ने उन्होंने जिन्ने पत्ते ने ना, इन्ने साल होर लगणगे मिलाप नूं। कहते वो मनुख उस वेले खुशी में नच उठिया, कह लगा बस इन्ने थोड़े साल। कहते उस वेले रब मिल गया। क्यों? उनका गाउना रब वास्ते गाउना सी, उनके गाउन में एक शरधा ते एक प्यार सी, वो रब विच भेज के गा रहा सी ते एक स्वार्थ रख के गा रहा सी। बस एक दे अंदर मैं सी भी मैं गा रहा हाँ, पर एक दे अंदर प्यार सी भी तू मैनू गवा रहा तो मैं तां गा रहा। ये फर्क है। एक हुंदा मैं गा रहा, एक होता मालक तू मैनू गवा रहा है तो मैं तां गा रहा। इहदे विच बड़ा फर्क होता है। एक मालक की अधीनगी कबूल करके चलन वाला है, पर एक अपने मन की मर्जी मुताबिक अपने जीवन को बतीत करे। तो गाउन में फर्क है। साडा गाना किहो जिहा? गुरु नानक साहिब आखदे ने सारी कायनात गा रही है, पर प्रवान किहड़ा होया? सेई तुद नूं गावन जो तुद भावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। जेड़े तेनू गा गा के तेरे वर्गा हो गए, जेड़े गा गा के तेरे वर्गा हो गए ते तेनू भा गए, असल में वो ही प्रवान होए ने। बाकियां दा गाया होया सफला नहीं हो सकिया। गा सारे ही रहे ने। पातशाह जी ने कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर भीजे राम राजे। कि रब सारियां दे गाए हुए प्रवान थोड़ा कर लेंदे, क्योंकि हर किसी का गाउना कुछ ना कुछ मकसद है उनके पिछे। कोई इस करके गा रहा है धियां पुत्रां की प्राप्ति हो जाए, किसी का गाउना प्रॉपर्टी वध जाए, किसी का गाउना धन दौलत वध जाए, किसी का गाउना मान वडियाई वध जाए, किसी का गाउना स्वार्थ रख के। पातशाह जिन्हें अंतर कपट विकार है तिन्हां रोए क्या कीजिए। रब के दर ते प्रवान नहीं हो सकते, पर हाँ वो की गा रहे ने परमात्मा ये भी जानता है। हर करता सब की जानता, परमात्मा सब कुछ जानता है भी तेरा गाउन का मनोरथ की है। हुण गाना केवल ये नहीं भी कीर्तन ही गा रहे, नहीं पातशाह आते ने कोई पाठ कर रहा है तो वह भी समझो गा रहे हैं, कोई कथा कर रहा है तो वह भी गा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं वह भी गा रहे हैं। हर चीज खुदा नूं परमेश्वर नूं गा रही है, पर हे मालिक जिहड़ी चीज तेनू चंगी लगी वो ही प्रवान हुई है। तो
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਖੱਖੇ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹਿਬਾਦ ਨੇ ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿਬਾਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਸ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਛੁਪੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਰਤ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਣੀ ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਆ ਨਾ ਵਾਧੂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲੀਨ ਤੇ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬਚੇਗਾ, ਨਿਰੋਲ। ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿੱਦਣ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਬਚੇਗੀ, ਉਹ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਕ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 2 ਆਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦਣ ਆਇਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ, ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਜਿਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ, ਇਹ ਖਤਮ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਵੇ ਕਹੇ ਵੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਮੁੱਲਾ ਖੱਤਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਕੂੜ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੂੜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੂੜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੁਹਿਲਾ, ਸੱਚੇ ਘਰ ਗਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਪਰ ਗਾਓ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਉਹ ਖੇੜੇ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।